सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला कोरोना नूं लैके पंजाब सरकार ने नवीं गाइडलाइंस जारी कर दित्तियां ने। वड्डी खबर है इस वेले दी। जनतक इकट्ठा ते पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब दे विच किसी तरीके दा कोई जनतक इकट्ठ नहीं हो सकेगा। और विआह समागम दे विच जिथे पहला 50 लोग शामिल हो सकते सी या 50 लोगों के शामिल होने की परमिशन सी, हुण 30 लोगों तक सीमित कर दिता गया है। 30 तो वध हुण किसी विआह च लोग शामिल नहीं हो सकते। नियमां की उलंघना करने वालियां ते FIR दर्ज करना लाजमी होएगा। सो जिन्ने जनतक इकट्ठ ने उन्हां ते मुकम्मल रोक लगा दी है पंजाब सरकार वालों। कल मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बयान दिता सी कि कल तक असी नवीं गाइडलाइंस जारी करांगे इकट्ठ नूं लैके। और पिछले दिनों तो जिवें लगातार पंजाब दे विच धरने प्रदर्शनों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, चाहे सियासी पार्टियां होन, चाहे कोई होर संस्था होवे, किसान होन, टीचर होन, सारे वर्गां ने जिन्हां ने अपने प्रोटेस्ट रोके हुए सी 2-2 3-3 महीनों तो उन्होंने अपने प्रोटेस्ट दोबारा शुरू कर दिते ने। और इस सब दे विच कोरोना दा आंकड़ा जिहड़ा है वो एकदम स्पाइक कर रहा है। बहुत ज्यादा केस पंजाब दे विच आने शुरू हो गए हैं और एक बेहद चिंता का विषय बनता जा रहा है। सो इस करके सरकार ने हुण सख्ती की है और उन्होंने कहा है कि जिथे कोई इकट्ठ हुंदा उत्थे FIR लाजमी होएगी, चाहे किसी भी मंग नूं लैके कोई भी प्रदर्शन किया जा रहा होवे, किड्डी भी मंग होवे। इसकी जरूरत भी समझी जा रही सी पिछले दिनों तो लगातार, क्योंकि एक पासे तां कोई 2 बंदे गड्डी च नहीं बैठ सकते, किसी का चलान कट्टिया जा रहा है, किसी के मूँह तो मास्क उतरिया तो पुलिस उसनूं तुरंत 500 का जुर्माना कर दिंदी है। और दूसरे पासे प्रोटेस्ट करने वाले लोग चाहे सियासी पार्टियां नाल संबंधित होन, चाहे होर धिरां नाल संबंधित होन, इकट्ठ के रूप में आउंदे ने, प्रोटेस्ट करते ने, चले जाते हैं। अज भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हो रही ने, उस दे विच भी 60-60 70-70 लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह भी अपने आप दे विच इन्हां नियमां दी उलंघना है। चाहे सियासी पार्टियां दी कोई भी सरगर्मी है, कोई भी गतिविधि है, कोई भी एक्टिविटी है, हर एक जिहड़ी मूवमेंट है, हर एक जिहड़ी कोई सरगर्मी है, उसते ये रूल्स जिहड़े ने लागू हुंदे ने। और हुण पंजाब सरकार ने एक बार फिर दस दिंदे नवीं गाइडलाइंस, जिथे किते पब्लिक गैदरिंग होएगी किसी भी तरह की उत्थे FIR दर्ज करनी लाजमी होएगी। और विआह वाले जिहड़े फंक्शन ने, विआह ते 30 तो ज्यादा इकट्ठ नहीं कर सकते, 30 तक सीमित कर दिता गया है, यानी 30 तो ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। इस दे नाल मास्क पाने जरूरी ने। ਜਿਹੜੀਆਂ भी वर्क प्लेसिस ने, निजी ऑफिस ने, या जिथे डिस्टेंस घट है, लोग एक दूजे के नेड़े होकर विचरते हैं, इन्हां सारियां थावां ते मास्क पाने जरूरी ने। सो पंजाब सरकार दे ये हुक्म जिहड़े हुणे कुछ सैकेंड पहला पंजाब सरकार वालों ये नवीं जिहड़ियां गाइडलाइंस ने ये जारी कीतियां गईयां ने। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने फोन लाइन ते होर जानकारी दे लई। पंकज, लगातार इसकी उम्मीद की जा रही सी कि अज जिहड़े नवें दिशा निर्देश ने जारी होणगे और ये भी लगभग क्लीयर ही सी कि जिहड़े विआह समागम च लोगों का इकट्ठ है उसनूं घटाया जाएगा। पर एक चीज़ इस दे विच समझण वाली है, प्रैस कॉन्फ्रेंस चल रही ने, जे मैं जमां ताज़ा उदाहरण देवां तां 15 मिनट पहला आम आदमी पार्टी की एक प्रैस कॉन्फ्रेंस चल रही सी और भगवंत मान या जिहड़े भी उत्थे बोल रहे सी या जिहड़े शामिल होए है उन्हां दे पिछे ही 50-60 बंदे खड़े नज़र आ रहे हैं। सो की ये जिहड़ियां नवीं गाइडलाइंस ने ये इत्थे भी इंप्लीमेंट होणगियां, इत्थे भी FIR दर्ज होणगियां, या सिर्फ आम लोगों के लिए ने जो से जिहड़े साडे रूल रेगूलेशन ने? बिल्कुल विजयपाल, कोई भी किसी भी तरीके की गैदरिंग जिहड़ी है वो होएगी तां उसनूं लैके हुण FIR जिहड़ी है वो दर्ज होएगी। और अज की भी गल कीती जावे तां अज 100 के करीब बंदा जिहड़ा वा प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच मौजूद सीगे। 30 के करीब मीडिया जर्नलिस्ट होंगे और 70 के करीब कार्यकर्ता और जिहड़े वर्कर आम आदमी पार्टी के आए हुए सी तो इस प्रैस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ने। और इस मुतलक माफी भी जिहड़ी है भगवंत मान होरां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत दे विच मंगी, लेकिन सवाल सुरक्षा नूं लैके जरूर इस वेले फिर सवाल यह है पंकज, आम लोगों को भी माफी मंगे तो छड़ दिया करन। फिर किसी बंदे का तुसीं चलान क्यों कट दो, फिर आम लोगों को भी माफी मांग के छड़ दो। बिल्कुल विजयपाल, क्योंकि ये गाइडलाइन हुणे कुछ सैकेंड पहला आई है और शायद आज तो बाद इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई भी पोलिटिकल पार्टी करती है
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੇਪਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 30 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ 30 ਟੋਟਲ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ 50-60 ਜਾਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਡਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਵਿਜੇਪਾਲ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆંકੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ 144 ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 144 ਲਗਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ 144 ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਯਾਨੀ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਧਾਰਾ 144 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। 63 ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਰੂਮ ਇੱਕ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਪੰਕਜ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਟਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖਤੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ? ਵਿਜੇਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ 25, ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ 25, 50 ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਮਾਸਕ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਕੁੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ DC ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਜ, IIT ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇਪਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ PGI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਜ਼ ਪੁੱਟ ਏ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਰ ਔਨ ਆਲ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਾਈਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਟੂ 5, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜੇ ਨੇ, 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਡੇਟਰੀ FIR ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਫਾਈਲਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਫਾਊਂਡ ਵਾਇਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਬ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗਸ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇਗੀ ਪੁਲਿਸ, ਔਰ FIR ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਯਾਨੀ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ they shall face the suspension of license in case of violation of norms। ਯਾਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੂਕੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਹੋਟਲ ਨੂੰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ IIT ਚੇਨਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਸਰਵੇਲੈਂਸ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ IIT ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਦੈਟ ਹੈਵ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨ ਸਪਰੈਡ ਟੂ ਗਾਈਡ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਘੋਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆંકੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ IIT ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਹੋਣ, ਆਫਿਸਿਸ ਹੋਣ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਨਿਊ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲੀ ਏਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 에ਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲੀ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਘੁੰਮਦੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰਸ ਬਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਫਿਸਿਸ ਆਫ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਆਲਕਾਮ 730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਓ 'ਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੀ 0.15 ਯਾਨੀ 0.15% ਦੀ ਸਟੇਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੀਓ 'ਚ ਇਹ 13ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਲਕਾਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਕਾਮ ਤੇ ਜੀਓ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ 5G ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।